افغانستان سے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان سے متعلق پاکستان، چین، ایران اور روس کا نیو یارک میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے دہشت گردی، جنگ اور منشیات سے پاک افغانستان پر زور دیا۔ چاروں ممالک نے کابل کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور علاقائی روابط کو وسعت دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ شرکاء نے افغان حکام سے پناہ گزینوں کو وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے اور لڑکیوں کو تعلیم، کام اور معاشی مواقع تک رسائی دینے پر بھی زور دیا۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات مراکشی ہم منصب کے ساتھ بیٹھک۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں امن کے فروغ کا عزم دہرایا۔ اسحاق ڈار سے سابق سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ پیٹریشیا کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کامن ویلتھ رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں پیٹریشیا کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک کی سیلابی صورتحال پر ورچوئل اجلاس۔ شہباز شریف کی فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کا تخمینہ جلد از جلد لگانے کی ہدایت۔ متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں بھی تیز کرنے کا کہہ دیا۔ بولے سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات سے شدید متاثر ہے۔ آئندہ سال کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاک ملیشیا تجارت سے متعلق بھی اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ملیشیا نے ہر مصیبت میں ساتھ دیا۔ دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے کے بے پناہ مواقع ہیں۔ بیف کی ملیشیا برآمد کے لیے متعلقہ ادارے قابل عمل اور ٹھوس منصوبہ بندی تشکیل دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلڈ سروے مہم لانچ کر دی۔ سیلاب زدگان کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں بھی کام کر لیں۔ پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے تنقید ہو رہی ہے۔ کوئی کام کرے گا تو کیمرے کے سامنے بھی آئے گا۔ کیمرہ عوام کو بتاتا ہے سی ایم کیا کر رہی ہے۔ کام ہو رہا ہو تو سر چڑھ کر بولتا ہے، چپ کر کے جو ہوتا ہے وہ کام نہیں، آرام ہوتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عوام کی خدمت ہی اصل سیاست ہے۔ رضاکار سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پی ڈی ایم اے کے رضاکاروں سے حلف کیا۔ پنجاب میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم تیار۔ پنجاب بھر میں موسمی حالات اور فضائی آلودگی کی پیش گوئی کرے گا۔ بڑے شہروں میں آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ایئر فورکاسٹنگ سسٹم ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور جدید سائنسی ماڈلز کا امتزاج ہے، جو انٹرنیشنل ماڈلز، عالمی فضائی انڈیکس اور مقامی ضروریات کے مطابق کام کرے گا۔ یمن کے ساحل کے قریب ایل پی جی ٹینکر لے جانے والے بحری جہاز کے پھنسنے کا معاملہ۔ بحری جہاز پر مختلف ممالک کے عملے کے ساتھ 24 پاکستانی شہری بھی موجود۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹینکر پر سوار تمام عملہ بشمول پاکستانی شہری محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ ایل پی جی ٹینکر بندرگاہ سے روانہ ہو چکا۔ حوثیوں نے ایل پی جی ٹینکر اور 27 رکنی عملے کو رہا کر دیا۔ ٹینکر اور عملہ یمن کی سمندری حدود سے باہر جا چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس آخری مراحل میں داخل۔ عدالت نے التوا کی تمام درخواستیں مسترد کر دی۔ آج سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 3 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک ٹرائل روکنے کی استدعا کی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ حکومتی نوٹیفیکیشن اور عدالتی فیصلہ موجود ہے، سماعت جاری رہے گی۔ دلائل کے دوران وکلاء صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کے درمیان گرما گرمی، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے کہا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ عدالت نے گواہان کی شہادت قلم بند کر کے سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था न कभी होगा। बदतरीन मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारत को जवाब। कहा, भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी इख्तियार करता है। भारत फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती करते हुए खित्ते को गैर मुस्तहकम करने में मसरूफ है। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई पर भारत को शिकस्त फाश हुई तो बहाने तराशने लगा, मगर सच छुप ना सका। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी और ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर हमलों में 30 अफराद जामे शहादत नोश कर गए, दर्जनों अफराद ज़ख्मी। अलशती कैंप पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक, कई मलबे तले दब गए। गजा के लिए इमदादी सामान लेकर निकलने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुंतज़मीन का इसराइल की बहरी नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। मुंतज़मीन का कहना है फ्लोटिला आइंदा हफ्ते गजा पहुंचने की कोशिश करेगा। इसराइली हुकाम काफिले को हर सूरत रोकने की धमकी दे चुके। उधर हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत का 1 साल मुकम्मल। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद की रैली, मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने का इरादा। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा बहाल। सलामती कौंसिल में रूस और चीन की जानिब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद कामयाब न हो सकी। 9 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। ईरान की पाबंदियां बहाल करने की मज़म्मत। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात सफ़ीरों को फौरी वापस बुला लिया। नई पाबंदियों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा, नई पाबंदियों से निमटने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी पाबंदियों की मज़म्मत। बोले, एटमी प्रोग्राम पर सफारतकारी से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिका ने सफारतकारी के दौरान गद्दारी की और हमला किया। दोबारा पाबंदियां लगाकर सफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, 115 ड्रोन दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम ने हालिया दिनों में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया। डेनमार्क के सबसे बड़े फौजी अड्डे समेत कई तनसीबात पर मुश्तबा ड्रोन की परवाज़ों की इत्तलात फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ये हाइब्रिड हमला हो सकता है, ताहम रूसी मुदाखलत के शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी सदर यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए तैयार। अमरीकी अखबार का दावा। सदर ट्रंप से जनरल असेंबली की साइड लाइन में सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने बताया कि वो यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। जनूबी कोरिया के सदर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमन मुज़ाकरात के लिए मदद की अपील। ट्रंप अमन साज बने और शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात की तरफ राग़िब करें। शुमाली कोरिया की फौजी ताकत की वजह से खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल है। जनूबी कोरियन सदर की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप का ली जाई म्यूंग की दरख्वास्त का खैर मकदम। शुमाली कोरिया के साथ दोबारा राब्ता करने पर आमादगी का इजहार। जनूबी कोरिया के कौमी डाटा सेंटर में आतिश ज़दगी से सैकड़ों ऑनलाइन खिदमात मुतासिर। दारुल हुकूमत से 85 मील दूर जनूब में नेशनल इंफॉर्मेशन रिसोर्स सर्विस में आग मुमकिना तौर पर बैटरी फटने से लगी। आतिश ज़दगी से हुकूमत का डिजिटल प्लेटफॉर्म मफलूज। मुतादिद वेबसाइट्स, डाक और टैक्स की सहूलियात समेत 600 सरकारी खिदमात में तातुल। अमेरिका का कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का वीज़ा मनसूख करने का ऐलान। महकमा खारजा के मुताबिक फैसला कोलंबियन सदर के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात के बाइस किया गया। गुस्तावो पेट्रो ने यूएन हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज से खिताब में अमरीकी फ़ौजियों को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो सदर ट्रंप के अहकामात ना माने।